कर ले डंडौत पुन बड़ा है, रब दे प्यारिया कर ले डंडौत पुन बड़ा है, रब दे प्यारिया पुन बड़ा है, रब दे प्यारियां नू प्यारे कर लड़ो तो पुन बड़ा है, रब दे प्यारियां नू कर लड़ो तो पुन बड़ा है, रब दे प्यारियां कर ले डंडौत पुन बड़ा है, रब दे प्यारियां नू प्यारे कर ले डंडौत पुन बड़ा है, रब दे प्यारियां नू प्यारे कर ले डंडौत पुन बड़ा है, रब दे प्यारियां नू प्यारे कर ले डंडौत पुन बड़ा है, रब दे प्यारियां नू प्यारे कर ले डंडौत पुन बड़ा है, रब दे प्यारियां नू रब दे जी 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 प्यारियां हो रब दे जी प्यारियां नू रब दे रब दे जी प्यारियां नू रब दे जी प्यारियां नू रब दे जी प्यारियां नू रब दे रब दे जी प्यारियां नू रब दे जी प्यारियां कर ले डंडौत पुन बड़ा है, डंडौत पुन बड़ा है, रब दे प्यारियां नू कर ले डंडौत पुन बड़ा है, रब दे प्यारियां नू प्यारे कर ले डंडौत पुन बड़ा है, रब दे प्यारियां नू प्यारे कर ले डंडौत पुन बड़ा
कर ला डंडोत पुन बड़ा है रब दे प्यारियां गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुर कीनी सुर नर मुन जन साधुआ संतों सर्व सिद्धीनी सतगुर साहिब संत सब सतगुर साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम आगे पीछे मद हुए तन कूंजा कुर्बान कोई पूर्व ला कर्म सी मेरा वाहिगुरु मेला हो गया साधुआं दा पूर्व ला कर्म सी मेरा मेला हो गया साधुआं दा कोई पूर्व ला कर्म सी मेरा मेला हो गया साधुआं दा कोई पूर्व ला कर्म सी मेरा मेला हो गया साधुआं दा कोई पूर्व ला कर्म सी मेरा मेला हो गया साधुआं दा कोई पूर्व ला कर्म सी मेरा मेला हो गया साधुआं दा कोई पूर्व ना कर्म सी मेरा कर्म सी मेरा मेला हो गया साधुआं दा पूर्व ना कर्म सी मेरा मेला हो गया साधुआं दा कोई पूर्व ला कर्म सी मेरा मेला हो गया साधुआं दा कोई पूर्व ला कर्म सी मेरा मेला हो गया साधुआं दा कोई पूर्व ला कर्म सी मेरा मेला हो गया साधुआं दा कोई पूर्व ला कर्म सी मेरा मेला हो गया साधुआं दा प्यारे जी मेला हो गया साधुआं दा प्यारे जी मेला हो गया साधुआं दा प्यारे जी मेला हो गया साधुआं दा प्यारे ओ मेला हो गया साधुआं दा प्यारे जी मेला हो गया साधुआं दा प्यारे ओ मेला हो गया साधुआं दा वाह 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 मेला हो गया साधुआं दा प्यारे जी मेला हो गया साधुआं दा 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 वाह 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 मेला हो गया साधुआं दा कोई पूर्व ना कर्म सी मेरा
ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ, ਮੰਗਲਮਈ ਮੂਰਤੀ ਮਾਤਾ ਆਬੂ ਦੇਵੀਓ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣੋ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ बड़े ही उत्तम कर्मां वाले हो, जो कि हर साल की तरह पीरां फकीरां दे बाबा फक्कर साईं जी उन्हां दे तप स्थान दे उपर सालाना समागम दे विच जुड़े हो। अज अमृत वेले तो लैके सतगुरां दी पवित्र अमृतमई बाणी दे श्री खंड जाप चल रहे ने। आप सब संगतां गुरबाणी दा आनंद माण रहे हो। मर्यादा अनुसार संध्या आरती हुई है। आप सब संगतां ने संध्या आरती सरवण करी। संध्या आरती तो उपरंत अवधूत अमरदास जी रोपड़ वाले आप सब संगतां नूं बचन सुना रहे थे, क्योंकि महापुरखां दे जिहड़े बचन हुंदे ने गल समझण दी है, विचारण दी है। वस्तु कहीं ढूंढत कहीं किस विधि आवे हाथ। कहंदे भी जिहड़ा संसार है वास्तु किते है ते लभदा किथे फिरदा है। जिमें सारा संसार सुख नूं लभदा फिरदा है, जिन्ना भी संसार है ना, ये सारा सुख की खोज दे विच है भी मैनूं सुख मिल जावे, मैनूं शांति मिल जावे, मैनूं आनंद मिल जावे। यही खोज है ना। सवेर तो लैके शाम तक इक्के गल हुंदी है मन दे विच, मैनूं सुख मिल जावे, आनंद मिल जावे, शांति मिल जावे। पर वस्तु किते होर है ते लभदा किते होर फिरदा है। जिवें महापुरखां ने दस्सिआ ना, वस्तु कहीं ढूंढत कहीं किस विधि आवे हाथ। पर मिलू कदों? जदों भेदी मिलूगा। जदों भेदी जानन वाला जदों मिल गया, उदों ही वस्तु की प्राप्ति हो जानी है। इसे तरह आनंद सारी दुनिया लभदी फिरदी है। आनंद आनंद सब को कहे। सारे कहते हैं आनंद आनंद मिलना चाहिए, आनंद चाहिए, इत्थे आनंद है, इत्थे आनंद है। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाने जाने। कहते आनंद शांति सुख वो पता लगू गुरु तो, क्योंकि जदों तक ये गुरु कोल नहीं जाता इनू सुख ते शांति नहीं मिलती। अपनी मत दे नाल जिन्ना मर्जी तुरिया फिरे, आपां संसार दे विच विचरदे आ, संसार दे विच देखदे आ, जीव कदे भी सुखी नहीं हुंदा, लख कोशिश कर लवे। अपने भाने जो चलै बिसर चोटा खाए। कहंदे जिहड़ा अपने भाने दे नाल चलदा है वो दुखी हुंदा है, पर जिहड़ा गुरु दी मत दे नाल चलदा है, गुरबाणी दी मत दे नाल चलदा है, पीरां फकीरां दी मत दे नाल चलदा है, उहनूं सुख शांति आनंद मिल जांदा है। क्योंकि साधुआं दी संगत दे विच जाके सानू की मिलदा है? संतों की संगत करे बड़ भागी बड़ देव। कहंदे साधुआं दी संगत कोई भागां वाला करदा है, हर एक दे बस दी गल नहीं। जे तुसीं कहो भी साधुआं दी संगत सारे कर लैणगे, नहीं नहीं प्यारे, बड़ी औखी है। क्योंकि सच वल्ली नूं कोई नहीं जाना चाहुंदा, झूठ दा सारा संसार बने है। आपां देखदे आ, मैं हुणे अंदर बैठे विचारां करदे सी, हुण आ पीरां फकीरां दी जगह ते जिथों दातां सब कुछ मिलदा है, प्रोग्राम चल रहे हैं ना, किन्ने क लोग आउणगे?
ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੀਵਨ ਢਾਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਊਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਝੀਨਾ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਝੀਨਾ ਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਵੀਨਾ ਰੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ 70 ਪੁੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਔਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਚਲੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਈਏ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾਂਗੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਪਊ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਣੀ ਪਊ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੂੰਘੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦੁੱਧ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੁਖਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਏ, ਜੋਗਾ ਜਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਪੈਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਸਤੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੀਵ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ। ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ, ਮੰਗਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੈਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਉੱਥੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਭਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਵਸਤੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਚੱਲਿਆਂ ਜਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਭਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਭਾ ਪੁੱਛ।
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀਰੇ ਮਾਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਓ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਓ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਜੀ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੋ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਓ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਓ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਜਾਣਦੇ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਆਏ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫੱਕਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨਦਾਸ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੱਠੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਭੱਠੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭੱਠੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੱਠੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸੇਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੂਣੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਦਊਂਗਾ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਹੂ। ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਜਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹ ਭੱਠੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਭੱਠੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਉੱਗ ਵੀ ਬੁਝ ਗਈ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖਾਂ ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫਕੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਚਲੋ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਨੇ ਸਿਰ ਚੱਕਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੀ ਰਾਤ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਰਾਤ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਗਈ। ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ, ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਫਕੀਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਧ ਦੀ ਅੱਠੋ ਪਹਿਰ ਬਸੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਬਸੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ, ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਐਂ ਲੰਘੀ, ਤੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਸੇਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੁਰ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ। ਤੇਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਲੰਘੀ, ਤੈਂ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘਾਤੀ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਤੀ। ਤੇਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਾਜਿਆ ਮੇਰੀ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫਕੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੀ ਕਰਤੀ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੀ ਕਰਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਊ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਊ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਾ ਤੁਰਦਾ ਲੱਗ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਫਕੀਰ ਹੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਠਾਣ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੱਠੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੰਘੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪਾਏ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੋਹਣੇ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਗਏ, ਆ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਛਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇੰਦਰ ਕਾ ਰਾਜ ਕਾਗ ਕੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਨਾ ਭੋਗੇ, ਇੰਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਜਾਣਦੇ, ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਦਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦੇ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਛੱਡੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਐਂ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇਤਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਕੀਰ ਥੋੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਅੰਗਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਫਕੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਾਜਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਰਾਜਨ, ਫਕੀਰ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਸੰਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਦੱਸ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਚੱਲ ਪਏ। ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਰਾਜਾ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੱਦ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੱਦ ਟੱਪੇ ਔਲੀਆ, ਬੇਹੱਦ ਟੱਪੇ ਪੀਰ, ਹੱਦ ਬੇਹੱਦ ਸੇ ਪਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾ ਨਾਮ ਫਕੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਵੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਕ ਆਪਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤੇ ਆਪਦੀ ਉਹੀ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੱਕਰ ਚੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਇਨਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰਾ। ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਕੀਰ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
क्योंकि सिर तो परे डेरा हुंदा, बेप्रवाही का डेरा हुंदा, पर यह हुंदी बेप्रवाही उदों है जदों उहदे रंग दे विच रत्ते जाण। फिर संसार का भोरा मात्र भी लेस नहीं लगता, भावें कमल का फुੱਲ है ना जिहड़ा चिक्कड़ दे विच रहिंदा है, पर कमल न्यारा रहिंदा फिर भी उहदी बिरती उच्ची हो रहिंदी है। इसे करके जिहड़े रब दे प्यारे ने मोह जाल दे विच नहीं फसदे, जिहड़े आनंद नूं संसार लभदा फिरदा है वो आनंद दे विच रहिंदे ने। उहदे साहिब दे रंगां दे विच वो रत्ते रहिंदे ने, वो मुख नहीं मोड़दे संसार नूं देख के। संसार दा जीव तां इहो जिहा जब देखे कुछ हीनता औगण धरे गवार। कहंदे संसार किहो जिहा, जे संसार दे पदार्थां दे विचों किते दुख आ जावे ना, संसार दे पदार्थां दे विचों भी मैनू आ चीज़ मिलती नहीं, कह छड्डो परा की रखिया, की जाना थहरिया ते मत्था टेकना, की बाबियां दे जाके करना, मेरा कुछ बनदा तां है नहीं। पर जिहड़े रब दे प्यारे ने, वो जिहड़े उहदे रंग दे विच रत्ते होए ने, वो भावें सुख भी रहे भावें दुख भी रहे, भावें भट्ठी दे सहारे बैठ के रात कटनी पवे, भावें कई कई दिन भुखा भी रहना पै जावे। बाबा पूरन दास जी आलमगीर तुसी जाने हो मत्था टेकन, बड़े बेप्रवाह फकीर। कैसे फकीर? क्योंकि महापुरखों की मौज होंदी है। बड़े सोहने सी, बड़े सुंदर, जिवें छोटे छोटे बच्चे मेरे नाल ने ना, महाराज ईसर दास जी की संगत दे विच रहिंदे, इन्ने सोहने कि भुख लैंदी उन्हां दे दर्शन करके। पिंड दे विच जाके आउंदे दो क बजुर्गां ने बाबा जी नूं, वड्डियां नूं, बाबा ईसर दास जी नूं कहता, कहन लगे महाराज इहनूं पिंड दे विच ना भेजिया करो, सोहना ज़्यादा है, देखियो किते बिगड़ ना जावे। कईयां दी मत हुंदी है ना, संसार की जाने फकीरां नूं, देखियो पिंड दे विच ना भेजिया करो, किते बिगड़ ना जावे, डाली लैन ना भेजिया करो। आए मुड़ के ओ पूरना जी महाराज, ओ भाई पिंड दे विच ना जाया कर, पिंड दे विच नहीं तैं जाना। सत बचन महाराज प्यारे महाराज ने तो वड्डियां ने शरीर छड्डता, जदों शरीर छड्डता ईसर दास महाराज ने, ये पिंड दे विच नहीं कदे गए। ते प्यारे जदों पिंड दे विच कदे नहीं जाते, कहंदे नगर दे विच नहीं वड़दे, पिंड तो जा तां सूए पै के इधर दी अगले पिंड चले जाना जां इधरली, पर पिंड दे विच नहीं। सारी जिंदगी कई कई दिन भुखे भी बैठे रहे, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन, पर उहदे रंग दे विच रत्ते रहे। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, 2 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਜਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੱਡੋ ਏ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਛੱਡੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਛੱਡੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੇ ਤੋਂ ਮੋੜਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਜੇ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਸੰਸਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੱਦ ਆਈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਭਾਲਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹੀ ਸਦਾ ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਆਉਣਗੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਏ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਦੁੱਖ ਮੇਂ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਰੇ, ਸੁੱਖ ਮੇਂ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਸੁੱਖ ਮੇਂ ਸਿਮਰਨ ਜੇ ਕਰੇ, ਦੁੱਖ ਕਾਹੇ ਕੋ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਦੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੈਦ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ? ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਧੀ ਬੰਨਿਓ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਬੰਨਿਓ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੰਨਿਓ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਰੋਜ਼ ਇਹ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਛਡਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਛਡਾਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਛਡਾਓ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਛਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੱਫੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਈ ਆ ਦਰਖਤ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀ ਆਪ ਪਾਈ ਖੜੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਪਾਈ ਖੜਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰਾ ਛਡਾਇਆ ਨਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੜੀ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ, ਇਹ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ,
ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਆਪਦਾ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀਵ, ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਡਿਊਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ, ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭੱਠੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਤਾ, ਠੋਕਰ ਮਾਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ। ਪਦਾਰਥ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗੀ, ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਗੱਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਗਾਹਾਂ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ, ਲੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਫੇਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਗਾਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਦੁਖੀ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਲਬਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਐਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੀਰਾ ਤੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਗਲ ਕਟਿਆਣ ਕੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਭਰਨਗੇ ਤੂੰ ਕਿਉ ਭਿਓ ਉਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਰਹੂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ, ਦੁੱਖ ਇਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰੀ ਜਾਣਗੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇ ਆਵੇ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਦਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਬਿਜੀ ਬੁਜੀ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ? ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਿਜੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਔਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੋ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੀਵ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ, 24 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਕੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਮੂਹਰੇ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਗਿਣ ਲਾ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਤੋਂ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਕਹੂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਬੈਠਣਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਘਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, 2-3 ਜਾਣੇ ਆਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਤੇ ਚੱਲੋ ਬਸ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਪੈਣ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਕਿਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਆਰਤੀ, ਸੰਧਿਆ ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਭੁੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਮਿਲਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ, ਮਿਲਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ, ਮਿਲਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ
ਖਾਲਸਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ।